درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے. آپ لوگ سنتے رہیے گا اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا مدرسہ بغل میں ہی نماز ہو جائے گی. کیونکہ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، جلسہ فرض نہیں. جی بے شک بے شک، نماز فرض ہے، جلسہ فرض نہیں. اور جلسے میں آنے والوں کی اکثریت، جی اب میں ہاتھ تو نہیں اٹھاؤں گا آپ کا کہ آپ گواہ ایک دوسرے پہ بن جائیں. جلسے میں آنے والوں کی اکثریت نماز پڑھ کر نہیں آتی، ایک کڑوا سچ ہے. جی صحیح. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں. میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ عشاء پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں، جا کے پڑھیں گے یا نہیں، ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ. نہیں، ہم نے بزرگوں کی صحبت حاصل کی ہے. ہم کسی کے عیب کو اس طرح سے ممبر سے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نماز فرض ہے، جلسہ فرض نہیں ہے. اس جلسے میں آئے ہو، بیٹھے ہو، ٹھیک ہے. اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ جلسے میں آنا آپ کا بیکار ہے. جی صحیح بات. اس محفل میں آنا بیکار ہے، کام نہیں آئے گا. نماز افضل العبادت ہے، نماز شان بندگی ہے، نماز کارن زندگی ہے، نماز رضا الہی کا باعث ہے. نماز میرے دوستوں تم یہاں پڑھتے ہو، اس مراد آباد کی سرزمین پر تم نماز یہاں پڑھتے ہو، سجدے میں سر یہاں رکھتے ہو اور گنبد خضرا میں میرے آقا کو ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. واہ 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 واہ، بہت سچ بات. کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کے جلسے میں آؤ تو پھر کام چلے. کیا بات ہے، بہت خوب. اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا بہت دیر سے بیٹھا، اچھا خاصا وقت ہو گیا، کچھ لوگ سو رہے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، نیند کا غلبہ. نیند کیوں آ رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ یہاں اللہ ہی رسول کا ذکر ہو رہا ہے. بچے نہیں چپکے پہ کیوں؟ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور کیا وجہ ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، نعت پڑھی جائے، قرآن سنایا جائے، اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جائے، وہاں نیند آ جاتی ہے. جی جی اور تو سنیے گا میری بات. کون کون سننا چاہتا ہے؟ آپ بتاؤ، کون کون سننا نہیں چاہتا؟ ماشاءاللہ. میں بھی سمے کی سیما میں بولوں گا کیونکہ ابھی مجھے فوراً اسٹیشن کے لیے بھی نکلنا ہے، آج کی میری ٹرین بھی ہے. تو کسی شخص نے پوچھا، حضور یہ نیند کیوں آتی ہے جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، حدیث سنائی جائے، نیند آ جاتی ہے. اور جہاں ڈھول ڈھمکا ہو، گانا بجانا ہو، اس کو سرود ہو، ناچ گانا ہو، وہاں نیند نہیں آتی. حضور آتے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کا جواب کتنا پیارا ہوتا ہے. وہ بزرگ فرماتے، بیٹا جواب تو بہت آسان ہے. توجہ سے سنیے گا، بزرگ فرماتے، بیٹا جواب تو بہت آسان ہے. فرمایا، بیٹے نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی. واہ 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 واہ، بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی. نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی. یہ ڈھول ڈھمکے کی محفل، یہ گانے بجانے کی محفل، یہ رقص و سرود کی محفل، یہ ناچنے گانے کی محفل کانٹوں کی ہے، کانٹوں کی. اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل پھولوں کی محفل ہے. نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، شہزادہ رسول مسلک اعلیٰ حضرت. نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی.
बात समझ में आ रही है? बेशक हजरात, मुझसे कबल आपने नाते भी सुनी, कुछ बातें भी सुनी जी, और ना नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, ना नबी की बात का सिलसिला कभी। बेशक बेशक बेशक। हाँ, ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन नबी की बात नहीं खत्म होगी। और जितनी बार सरकार की तारीफ करो, कुरान तो खुद कहता है वल्लाहिर्रतो खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर होगी, बढ़कर आएगी। यहाँ तो जितनी सरकार की तारीफ करो, तारीफ का दायरा और फैलता है। बेशक बेशक। वो दुआ हम पढ़ते हैं, सरकार की तारीफ हो रही है, वल्लैल सरकार की तारीफ, वो दुआ वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, सरकार की तारीफ हो रही है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोलो। कुरान। कौन कर रहा है? कुरान। सरकार की तारीफ, वो दुआ हम पढ़ रहे, सरकार की तारीफ कौन कर रहा है? कुरान सरकार की तारीफ जी। और ज़बाने मुस्तफा पे भी बद्दुआ, कुरान भी कह रहा बद्दुआ जी, ज़बाने मुस्तफा पे भी बद्दुआ। इसलिए मैं कहता हूँ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम्हारे पास एक कुरान नहीं है, दो कुरान है जी जी जी। एक खामोश किताब है जो हाफिजों के सीने में है, और एक बोलती हुई किताब है जो मदीने में। वाह 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 वाह। और याद रखो, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सारी दुनिया कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कुरान से मुस्कुरा के पूछा है, कुरान तू किसकी तिलावत करता है? तो कुरान ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सारी दुनिया तो मेरी तिलावत करती है, लेकिन मैं गुंबदे खजरा वाले आका की तिलावत। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सैयद हसन कमाल अशरफ साहिब क़िबला। दोस्तों, जहां तक सरकार की तारीफ की बात आती है, मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं, खुदा की कसम, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। हमारे तुम्हारे प्यारे आका हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, और सरकार खुद नीचे बैठते थे। हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। वाह वाह वाह। हमारे तुम्हारे प्यारे आका हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते, सरकार खुद नीचे बैठते, हज़रत हस्सान नात पढ़ते, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है, और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत। वाह वाह वाह। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम सहाबिये रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। सुभान। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आके लोग सुना रहे हैं जी। आगे बढ़ूं? मेरा भी दिल चाह रहा था मैं कुछ गुनगुना दूं। लेकिन न मेरे पास सुर है, न ताल है, न गला। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की जरूरत है। मौसम की मार, तबीयत की रफ्तार ने इसे गला दिया, लेकिन सिर्फ नाते पाक पढ़ने का जज्बा है, हौसला। जहां पर फटाफट चरचराए, समझ जाओ कि कमाल अशरफ ही बोल रहा होगा। सिर्फ एक हौसला है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूं, और बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, बस एक दो शेर जी जी। दो बंद मालिक है, क्योंकि आजकल शोरा का हाल बहुत बुरा हो चुका है। इल्ला माशाअल्लाह, एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला दो शेर, एक मतला तीन शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। मुझे से उनमें से मत सुनाइए। और मैं
पूरा दिया कर दूँ ज़्यादा बोले जो कर तुम्हें पाक पढ़ने को सुना दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला मैं आज भी हूँ उसी नबी का मैं